सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी क्लास दे विच आपां SST दे प्रीवियस ईयर दे विचों कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां ते इह क्लास तुहाडे पेपर 2 लई जिन्हां ने SST दा जिहड़ा कॉम्बीनेशन है जी या फिर सोशल साइंस दा जिहड़ा कॉम्बीनेशन है वो चूज कीता सीगा। सो इहदे विच आपां 30 प्रश्नां नूं डिस्कस करांगे ते सैशन नूं शुरू करन तों पहिलां जेकर तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक कर लियो जी। तो ये नाल ही जिहड़ा बैल आइकन होएगा तुसी इहनूं भी प्रैस कर लेना है ताकि कल नूं असीं कोई होर भी वीडियो अपलोड करिए तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है जी वो नाल दी नाल मिल जाया करे। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। इस तो पहलां आपां 2 सैशन लगा चुके हैं तो मैनूं जिहड़े भी अंग्रेजी दे विच ऑप्शन है जी वो टाइप करन दा टाइम नहीं मिलिया जी। सो ये जिन्ने भी प्रश्न होणगे जी मैं इन्हां प्रश्नां नूं तां अंग्रेजी विच ते पंजाबी विच टाइप कीता है बट इन्हां दियां जिहड़ियां ऑप्शन हैगियां जी इन्हां नूं मैं अंग्रेजी च टाइप नहीं किया। उम्मीद करदा तुसी इहदे नाल भी एडजस्ट कर लोगे तो आपां प्रश्नां नूं समझदे होए अगे चलते हैं। पहला जिहड़ा प्रश्न है जी, हू वाज नॉट द पार्ट ऑफ खिलाफत कमेटी। भी कौन खिलाफत कमेटी का हिस्सा नहीं सी। खिलाफत कमेटी है की सी जी, तो ये आपां नूं ये भी गल पता लगूगी कि खिलाफत कमेटी दे विच 3 इन्हां विच मैंबर हैगे सी ते एक मैंबर नहीं सी। सो दसो, हसरत मोहनी, हाकिम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर MA जिन्ना। सो दोस्तों दसो इत्थे की जवाब तुहाडा सही है जी। खिलाफत कमेटी नूं जी 1919 दे विच मार्च विच बनाया गया सीगा जी ते इस मूवमेंट नूं गांधी जी का भी साथ मिलिया सीगा जी। ते इहदे विच हसरत मोहनी, हाकिम अजमल खान ते मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्ट हैगे सी बट MA जिन्ना इहदा जिहड़ा पार्ट है जी वो नहीं सी। सो ऑप्शन नंबर डी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब है जी। जिहड़े अंग्रेज सीगे जी वो जिहड़ी पोस्ट सीगी खलीफा दी ਉਹਨੂੰ खत्म करना चाਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ। ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਢਿੰਗਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, who was the lieutenant governor of the Punjab in April 1919। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਡੈਂਜਲ ਇਪਸਨ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ओडवायर सी या फिर जेम्स विल्सन सी। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है जी वो कौन सीगा जी, ये माइकल फ्रांसिस ओडायर सीगा। ठीक है जी, कौन सी जी, गवर्नर ऑफ द पंजाब इन अप्रैल 1919। ठीक है जी, लैफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन नंबर C ते करोगे टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, द जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀਗੇ, ਅਨਆਰਮਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 250 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ 245। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 245। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੁਸੀਂ L ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਚੁਏਟਡ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਕਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਵੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਫਸਟ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਬੀਡੀ ਇੱਥੇ ਜੱਟੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਓ, ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 115, 117, 119, 121। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 117। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 7 ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ 13। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੂ ਐਕਸਕੇਵੇਟਡ ਦ ਸਾਈਟ ਆਫ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਇਨ ਸਿੰਧ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਰ.ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਡੀ.ਆਰ. ਸਾਨੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ. ਬਿਸ਼ਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਰ.ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ, ਰਖਾਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ what does the term as a mean in the ਰਿਗਵੇਦਾ। ਰਿਗਵੇਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਵਰਡ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ SVA ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ASVA ਅਸ਼ਵ ਮੀਨਸ ਇਨ ਰਿਗਵੇਦਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਵ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੈਲ ਹੈ, ਗਾਂ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਗ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ what is the ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਾ ਮਾਰਗ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 7 ਪਰਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, 8 ਪਰਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, 9 ਪਰਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਪਰਤੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 8 ਪਰਤੀ ਰਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 8 ਪਰਤੀ ਰਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਿਯਾਦਸੀ ਐਂਪਰਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਵਾਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਨ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿਯਾਦਸੀ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਿ ਇਹ AD 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ, AD 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ, AD 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ AD 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ AD 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਯਾਦਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਯਾਦਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਯਾਦਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੂ ਵਾਸ ਪੁਲਕੇਸ਼ਿਨ ਸੈਕੰਡ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੁਲਕੇਸ਼ਿਨ ਸੈਕੰਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪੱਲਵ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਕੇਸ਼ਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਬੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਿਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਤੁਬਉদ্দিন ਐਬਕ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਬਲਬਨ ਸੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਰੀ ਦੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਵੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦ ਡਬਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ। ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੁਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ।
ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ when was the permanent settlement introduced in India? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 1793 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਹਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ, 1857 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਵਧ ਅਨੈਕਸਡ। ਵੀ ਅਵਧ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਵਧ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ AD 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ, AD 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ AD 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ AD 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਲਡ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਬਈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 72 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ, 72 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 72 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਹੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਡ ਓਵਰ ਦ ਫਰਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। RC ਦੱਤ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੋਜੀ ਨੇ, ਆਨੰਦਾਚਾਰਲੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, WC ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ। ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ AD 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ, AD 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ AD 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ AD 1012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। AD 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਲੀ ਹਿੰਦੂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ, ਬੀਜੀ ਤਿਲਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਐਂਡ ਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, बी तो हो गया बाल गंगाधर तिलक ते पी तो हो गया जी बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है जी, मतलब कि पाल तो इन्होंने लिया बिपिन चंद्र पॉल ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जेड़ा प्रश्न है, सर सैयद अहमद अली खान बिलोंग टू द सिटी ऑफ। कि ये दिल्ली तो सीगे जी या फिर कह लो लखनऊ ते सी, अलीगढ़ या फिर इलाहाबाद। इत्थे जेड़ा तुहाडा सही जवाब है जी वो की है जी? सही जवाब है जी अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी ये कह लो भी इन्हां दी ही देन सी, इन्हां द्वारा ही बनवाई गई सी कह सकते हैं जी। ते इहदे नाल ही कह लो भी ये जिहड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीगी इहदा पहला कुछ होर नाम हुंदा सी। ते ये अज दे अपने सीगे कुछ प्रश्न। उम्मीद करदा सैशन तुहानूं थोड़ा बहुत हैल्पफुल जरूर लग्या होगा। ते जेकर तुसीं अपने चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो। वीडियो जेकर पसंद आई होवे ते इहनूं लाइक जरूर कर लेना है ते आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर लेना है। तो इस दे नाल ही दिओ इजाजत, आपां वीडियो नूं करदे हां खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लैस यू।